ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा संत सिंह रण तीर और बीरन बीर विसाल मुक्ता प्राप्त काल से लै गुरता तिस काल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी माछीवाड़े पहुँच गए और नाल कोई भी सिंह नहीं है हले, ना कोई घोड़ा ना जोड़ा, नंगे पैरी हथ विच एक तलवार है सतगुरां दे। और जो नगीना नाम का पिछे एक मनुख आप जी ने कल सरवण किया जिस दे घरे पातशाह मिलन वास्ते चले गए उहदा वचन पूरा करने वास्ते, वो नगीना व्यापारी सी ते नगीने व्यापारी ने सतगुरां नूं मिलना नहीं किया ते उस दे नौकर ने बड़ा दुख मनाया इस गल का भी देखो औखे समय बंदा जिहड़ा है वड्डियां वड्डियां दा साथ छड्ड जांदा है। तो गुरु प्यारे हो पर उसने एक टिंड दिती जिहदे विच कुछ अग पा के दिती जो मझां दे कोले मचा के बैठा सी, वो अग दे कोले उन्हें टिंड विच पा के दिते सन भी पातशाह मेरे कोले होर तां कुछ नहीं पर यह मौका ठंड दा है तुसीं अग सेक सकदे हो, एक टिंड विच अग लै जाओ। वो अग पातशाह जी ने गुरु प्यारे हो नाल लैनी कीती उत्थों और उस नूं बख्शां कीतियां ते नगीने दा जिहड़ा बनना सी वो बनिया होवेगा। खैर पातशाह माछीवाड़े पहुँच गए सी कल आपां सरवण किया। आओ पिछे चमकौर की गढ़ी विच भाई संत सिंह संगत सिंह होरी इन्हां दी की हाल है की कर रहे हैं ये विचारां हुण आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहलां अपनियां ते दासां दियां गुरु चरणों विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा दोहरा संत सिंह रण तीर और बीरन बीर विसाल। तां चमकौर दी गढ़ी विच भाई साहब भाई संत सिंह जी जिन्हां नूं सतगुरां ने गुरता गद्दी दा दस्तार दे दित्ती आ, मानो खालसा पंथ नूं दित्ती आ। मुखड़ा संत सिंह दा है पर दित्ती पंथ नूं है, खालसा पंथ नूं एक बख्शिश कीती है। जांदे जांदे गुरु प्यारिओ सतगुरां ने ते उस दे सीस उपर दस्तार सजा करके
कलंगी तोड़ा लगा करके अपने वाले शस्त्र वस्त्र उसनों पहना करके अटारी विच बिठा दिता है। और जोधियां दी ताई ये सिंह जिहड़ा है अटारी दे विच बैठ करके मुक्ता प्राप्त खालसी लै गुरता तिस काल। और मुखता भाव ये मुखी होया जो खालसे पंथ नूं अज मानो पातशाह जी ने गुरता गद्दी दिती है। करना तो गुरु ग्रंथ साहिब की ढाबिया ही आ, अगे जाके रहिंदा काम नंदेड़ साहब पूरा किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी ते पंज प्यारे मिल के ही संपूर्ण गुरु बनता। को सतनाम जिस वेले अमर की दात दिंदे आ, भावें असीं ओदा किन्ने सिख फिरदे होईए, पर जिस वेले गुरु की ड्यूटी निभाउंदे आ पंज सिंह, उदों गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच खड़ के ही निभाउंदे आ। को सतनाम इस करके सतगुरां ने अद्धा काम अज चमकौर की गढ़ी च कर दिता। मुखड़ा भावें भाई संत सिंह जी का है, पर खालसा पंथ नूं पातशाह गुरता दे गए जी। पाटड़ी छंद सिर बदी जिगा कलगी सुहाए, रस बीर मनो मूरत बनाए। और गुरु प्यारिओ वीर भाव जोधियां दी मूरत धार के भाई साहब भाई संत सिंह नूं बिठा दिता है अटारी दे उपर। कर में को दंड खर सर प्रचंड, गै करा चोल जय रन कुमंड। और दुश्मन नूं दूरों भुलेखा पै रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह हले अटारी च ही बैठे तीर चला रहे हैं। इस सतगुरां दे कोलों बख्शिश एक कमान लैके बचे हुए तीर जिहड़े है दुश्मनां ते छड़ रहा सी। दूसर संगत सिंह संग, जय कहे बंगसी मातो तंग। और बंगसी तखलस ਇਹਦੇ ਨਾਲ शायद लग्या होया है, बंगसी इलाके ਦਾ है। और इस दा नाम है संगत सिंह। ਇਹਦੀ भी ड्यूटी भाई संत सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ है। इन कसे तुफांगन चोर चोर, चौ और फिरत अर टौर टौर। बिना कसे भाव कसन ਦਾ ਕੀ है कि नाली ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣਾ, फिर पिछों ਦੀ ਬਰੂਦ ਭਰਨਾ, फिर बंद करना, फिर ਤੋੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। पर सतगुरु कहते लोड़ नहीं बंदूक ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ, बस पिछों अग की जी है इनू चंगियारी विखा दिया करो, ये आप ही चली जाएगी बिना कसे, क्योंकि बरूद है भी नहीं है उत्थे। हुण गढ़ी दे विच तीर बचे हैं, इस करके बिना कसे बिना उस नूं गुरु प्यारिओ कोई बरूद आदि पाया। भाई साहब भाई संगत सिंह जी दुश्मन वाल निशाना बिन के पिछों अग की चंगारी विखाउंदे है, ते गुरु प्यारिओ कहते बंदूक चों पड़ाका पैंदा ते दुश्मन भी मरदे हन। कान संग तन फोर फोर, गरजंत जथा कन कोर कोर। इस तरह गुरु प्यारिओ गरजदी हुई बंदूक चलती है, जिवें सचियों विच बरूद पाया है। कला गुरु साहब की वरती है। छेवें पातशाह जी ने गुरु प्यारिओ किला लोहगढ़ साहब एक कला वरताई सी। सिंघां ने कहा जी दुश्मन कोले तां तोपां है, असीं किवें मुकाबला करांगे? कहंदे अपने तोप पई आ उत्थे किले 'च। कहंदे जी किहड़ी? ਉਹ ਤੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਥਾ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਾ ਪਿਆ ਤੂਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੋੜੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੋਪ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ हैरान हो गया, क्योंकि सूहियां ने कहा सीगा उन्हां कोले कलियां तलवारां छोटे मोटे शास्त्र है, अपने कोल तां तोपां वड्डियां वड्डियां। तो जो इधरों तोप चली तो हैरान हो गए भी दुश्मन बई इन्हां कोले भी तोपां हैगियां। को सतनाम। ये गुरु साहब की किरपा वरत रही है। तो इस तरह भाई संगत सिंह बंदूक चला रहा है ते संत सिंह अटारी चो तीर छड़ रहा है जी। दूसर संगत सिंह संग, जय कहे बंगसी मातो तंग। और भाई संगत सिंह जेड़ा है बंगसी इलाके दा है। इन कसे तुफांगन चोर चोर, चौ और फिरते अर टौर टौर। और नाले गड़ी दे उपर घूम रहा चार छपेरे, जिधर दुश्मन दिखाई दिंदा उधर नूं करके ते उस नूं अग विखा दिंदा ते बंदूक चल जाती है। और चार छपेरे घूम रहा है ते बंदूक नूं चला रहा है। कान संग तन फोर फोर, गरजंत जथा कन कोर कोर। इउं बंदूक दे नाल दुश्मनां दे शरीर फुट रहे हैं और गर्जन की आवाज़ आउंदी है। दोनों सौ वीर हथियार यार, रन शिवा पुकारत ठौर ठौर। और इस तरह ये दो योधे भी अज जंग के मैदान में 10 लाख का मुकाबला कर रहे हैं। हजे फौज बची खुची बहुत आ,
ਪਰ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਰਦੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੋ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਨ ਤੁੰਡ ਗਨ ਤੋਰ ਤੋਰ ਦੀਤਰਾ ਸ਼ਗਰ ਤੇ ਮੋਰ ਮੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੀਰ ਤਰਬਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡਿੱਡ ਰਹੇ ਦੁਰਗ ਤ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਧਾਰ। ਖਰ ਤੀਰ ਤਰਾ ਤਰ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾ ਬੀਤੀ ਤਨ ਤਾਨ ਤਾਨ ਤਜ ਤੁਪ ਕਤੜਾ ਕੇ ਠਾਨ ਠਾਨ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰ ਕੋ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਸੀ, 3 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲਾਖੋ ਜੋਦਾ ਹੀਰ ਹੀਰ ਪੁਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਦਰ ਟੇਰ ਟੇਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਬਕ ਪੁਕਾਰ ਗਨ ਕੂਕ ਕੂਕਾ ਕੱਢ ਨਿਕੜ ਸ਼ਤਰੂ ਬਹੁਤ ਧੂਕ ਟੂਕਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਰੌਣਕ ਸਮੇਂ ਸਮਹਾਨ ਹਾਨ ਜਗ ਉਦੁਜਕ ਤਬ ਭਾਨ ਭਾਨ। ਅਰਨੋਦਿਆ ਸਮੇਂ ਤਮ ਹਾਨ ਹਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਪ ਕੋਟ ਮੈਂ ਤਾਕ ਤਾਕ ਕੱਢ ਭੇਦ ਲਿਓ ਸਭ ਝਾਕ ਝਾਕ। ਉਹ ਨਰ ਅਲਪ ਕੋਟ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦਾ ਉਤਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉੱਤੇ 2 ਜਣੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰ ਪਏ ਅਰ ਅਜਾਨ ਜਾਨ ਤਜ ਤਰਾਚ ਟੁਕੇ ਗਨ ਆਨ ਆਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਨਸਾਰ ਪਈ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ 2 ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੀਰ ਹੋਰ ਚਲਾਤਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ। ਡਰਦੇ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਗੜੀ ਤੇ। ਕੀਰਤਨ ਲਗੇ ਸੋ ਤਬ ਆਏ ਕਿਨ ਚੜਨ ਚੋ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਵੀ ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਬੰਦੂਕ ਆਦਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਚ ਕੇ ਦਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਮਰੇ ਗਰ ਧਾਏ ਧਾਏ ਜੁਗ ਸਿੰਘ ਅਨਕ ਕੋ ਕਾਏ ਕਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ, 2 ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਬ ਖੈਚੇ ਮਿਆਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਮੁਖ ਧਾਰਨ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਧੌਣ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਤ ਬਲੋਚਨ ਲਾਲ ਲਾਲ ਗਨ ਅਰਨ ਲਕੇ ਤਿਸ ਕਾਲ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹਨ। ਚੜ ਪੀਤ ਹੱਥ ਕੋ ਪਾਏ ਪਾਏ ਤਬ ਹਲਾ ਹੁਲ ਬੁਕ ਗਾਏ ਗਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਫਤੇ ਤੁਰਕ ਚਿਤ ਚਾਏ ਚਾਏ ਬਹੁ ਪਰੇ ਕੂਦ ਤਬ ਧਾਈ ਧਾਏ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ ਗਏ ਸਭ ਹੁਨ ਤਰਾਸ਼ ਕੋ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗ ਜੋਗ ਸਿੰਘ ਖੜਕ ਤੇ ਝਾਗ ਝਾਗ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੰਨ ਕਾਬ ਦੇ ਕੋ ਲਾਗ ਲਾਗ ਬਹਿ ਚਲਿਓ ਪ੍ਰਕਟ ਪਟ ਪਾਗ ਪਾਗ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਜੰਤ ਤੋਂ ਤਬ ਦੌਰ ਦੌਰ ਕਾਵੜਾ ਨੇਕ ਤਬ ਠੌਰ ਠੌਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਡੇ ਗਾਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਤ ਬਗਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਭਗੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਾਰ ਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਅਸ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ, ਕਿਰਪਾਨ, ਖੰਡੋ, ਖੜਗ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲੀਆ, ਗੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਭਵਕੰਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਚੋਂ। ਕਾਨ ਤੋਮ ਕੋ ਕਾਟ ਕਾਟ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਾਟ ਪਾਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਜਿਮ ਚੰਦਰ ਪਰਵਾਰੇ ਹੀਰ ਹੀਰ। ਅਖੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਨ ਅਗਰ ਕੋ ਡਾਰ ਡਾਰ ਬਲ ਰਹੋ ਜਬੇ ਲਗ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਰੇ। ਖੜਗ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾੜ ਕਾੜ ਜੁਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਤਨ ਬਾੜ ਬਾੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਾੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਰੇ ਧਨ ਅਰ ਗੀਰ ਗੀਰ ਸਭ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਹੀਰ ਹੀਰ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਗਣੇ ਕੀਤੇ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਛੱਤ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਪਿਆ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਿਰੇ ਧਨ ਅਰ ਗੀਰ ਗੀਰ ਸਭ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਹੀਰ ਹੀਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਰਨ ਠਾਨ ਠਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਹਤਿਓ ਤੁਨ ਤਾਨ ਤਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਗੀ ਕਲਗੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤਬ ਖਵਾਜ ਮਰਦ ਜਿਤ ਚਾਏ ਚਾਏ ਸੁਨ ਗਿਓ ਕੋਟ ਮੇ ਧਾਈ ਧਾਈ। ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਗੁਰ ਜਾਨ ਜਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੀਪ ਮੁਦ ਠਾਨ ਠਾਨ। ਔਰ ਉਮਰਾਵ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਚੜ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮੁਖ ਹੀਰ ਹੀਰਾ ਮਿਲੇਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੈ ਘੇਰ ਘੇਰਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰਕ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਧ ਖਵਾਜ ਰਿਸ ਧਾਰ ਧਾਰ ਸਭ ਸੋ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਲਿਓ ਦੋਹਨ ਕੀ ਕਾਟ ਕਾਟ ਤਨ ਪੱਕੇ ਬਿਆੰਗਮ ਬਾਟ ਬਾਟ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਓ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨਵਰ। ਸ਼ੁਤਰ ਸੋਰਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲੇ ਮਗ ਟੋਲ ਟੋਲ। ਔਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੁਤਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਠ ਨੂੰ, ਊਠਣੀ ਸਵਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਏ ਤਾਏ ਦਿਖ ਰਾਏ ਸੀਸ ਬਲ ਗਾਏ ਗਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ, ਆ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਇਹ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਤਿਓ ਗੁਰੂ ਰਣ ਘੇਰ ਘੇਰਾ ਲੜ ਸੋ ਪਟ ਸੋ ਲਾਖੋ ਗੇਰ ਗੇਰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ। ਕੀਰਤਨ ਕੀਨ ਤਰਵਾਰ ਮਾਰ ਸਿਰੇ ਲਈ ਕਾਟ ਧਰ ਢਾਰ ਢਾਰ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਸੋਰ ਪਰ ਹਰਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ੀਗਰ ਬਿਲੰਬ ਬਿਸਾਰ ਸਾਰ। ਦੋ ਊਠ ਸਵਾਰ ਸੱਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਤਰ ਊਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਊਠ ਸਵਾਰ ਸੱਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਸਿਰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਿਤ ਦੌਰ ਦੌਰ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਫਤਿਹ ਕਉ ਠੌਰ ਠੌਰ। ਔਰ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਊਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਿਰ ਦੇ ਤੇਜ ਚਿਤ ਚਾਏ ਚਾਏ ਚੌਦਿਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਏ ਲਾਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗ ਮਾਸ ਖਾਤ ਹੈ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਗਨ ਗ੍ਰਿਜ ਕਾਕ ਮੁਦ ਮਾਨ ਮਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਗਿੱਦੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਗਿਰਜਾਂ ਗਿੱਦੜ ਕਾਂ ਆਦਿ ਰੰਗੀਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਮਰੇ ਕਾਵ ਤਨ ਚਾਲ ਚਾਲ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਰਤ ਪਰੇ ਖਾਵ ਤਨ ਚਾਲ ਚਾਲ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਨ ਛਿਨ ਤਿਨ ਬਹੁ ਸੂਰ ਸੂਰ ਨਿਜ ਸਵਾਮ ਧਰਮ ਕੋ ਪੂਰ ਪੂਰ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਮੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਉਣੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਦਲ ਪ੍ਰਿਦ ਦਿਓ ਕਰ ਚੂਰ ਚੂਰ। ਪਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫੌਜ ਮਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਰ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲਪ ਸਿੰਘ ਰਨ ਮਾਂਡ ਮਾਂਡ ਗੁਲਕਾਨ ਬਾਨ ਗਨ ਛਾੜ ਛਾੜ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅਲਪ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ, 35 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ
ਤੇ 2 ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗੜੀ ਦੇ 37 ਤੇ 3 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 37 ਤੇ 2 39 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਝੂਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋ ਹਾਨ ਹਾਨ ਪੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋ ਸੋ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਏ ਹਨ। ਅਚਰ ਜਮੀਦ ਕੋ ਕਾਲ ਕਾਲ ਨ ਫਿਰੇ ਪਾਛ ਪਗ ਹਾਲ ਹਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਕ ਹਰਾਨੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰਣਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਪਟ ਜੋਏ ਜੋਏ। ਇਹੋ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਪਰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਲਗੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋੜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਬੜੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਡੇ ਰਨ ਮੇ ਤਬ ਆਏ ਆਏ ਮਿਲ ਕਰੇ ਬਾਤ ਹਿਤ ਪਾਏ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਤ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਏ ਕੋਏ ਸੇ ਕਹਿਤ ਸਬਰ ਡਿਗ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੀਸ ਗੁਰਨ ਕੇ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਤੈ ਭੇਜ ਹਰ ਗੁਰ ਕਾਹੇ ਕਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਛਟਾ ਨਾ ਲਿਉ ਪਾਏ ਪਾਏ ਜਿਮ ਪਾਰਦ ਤਬੇ ਨਾ ਧਾਏ ਧਾਏ। ਗਹਿ ਛਟਾ ਨਾ ਲਹੇ ਉਪਾਏ ਪਾਏ ਜਿਮ ਪਾਰਦ ਦਬੇ ਨਾ ਧਾਏ ਧਾਏ। ਪਾਰਾ ਜਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਲਿਓ ਜਾਨ ਜਾਨਾ ਨਹਿ ਮਰਿਓ ਭਰਮ ਦਿਓ ਹਾਨ ਹਾਨ। ਓਏ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਸਲਾਹ ਮਤ ਬੋਲ ਬੋਲਾ ਗੁਰ ਕਹਿਣ ਉਚਿਤ ਲਿਓ ਟੋਲ ਟੋਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਦਲ ਪਸਰ ਜਾਏ ਸਭ ਥਾਨ ਥਾਨ ਗਨ ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਜਾਨ ਜਾਨ। ਦਲ ਪਸਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਏ ਕਰੋ ਫੈਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਲ ਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਚੀਨ ਚੀਨ ਨਰ ਪ੍ਰਿੰਦ ਬਟੋਰੋ ਬੀਨ ਬੀਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗਰ ਗੁਰ ਗਹਿਨ ਉਚਿਤ ਇਹ ਲਿਓ ਟੋਲ ਟੋਲ 10 ਬਸਰ ਜਾਏ ਸਭ ਥਾਨ ਥਾਨ ਗਨ ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਜਾਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਵਾਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭੋ। ਗ੍ਰਾਮ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਚੀਨ ਚੀਨ ਨਰ ਪ੍ਰਿੰਦ ਬਟੋਰੋ ਬੀਨ ਬੀਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖਸੇ ਨਾ ਬੇਸ ਕੋ ਧਾਰ ਤਾਰ ਨਰ ਉਪਾਰ ਲਖ ਸਾਰ ਸਾਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਹੋ ਜਾਮਨੀ ਸੋ ਦਿਓ ਛੋਰ ਛੋਰ ਪੁਰਗ੍ਰਾਮ ਪਰੇ ਬਟੋਰ ਟੋਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੈਲ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਮੋ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੋ ਪਾਏ ਪਾਏ ਦਲ ਫੈਲ ਪਰੇ ਅਬ ਧਾਏ ਧਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਓ। ਅਸਲਤ
ਕਾਇ ਅਸ ਢੇਰ ਢੇਰ ਬਿਸਮਾਏ ਰਹੇ ਰਣ ਹੀਰ ਹੀਰ। ਢੇਰ ਢੇਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਉਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗੇ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਪਹਾੜੀਆ ਰਾਜਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਜਨ ਲੋਚਨ ਕੋ ਅਨਮਾਨ ਮਾਨ ਚਮਕੌਰ ਔਰ ਚੋਹ ਜਾਨ ਜਾਨ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਨੱਚ ਦੇਵਤੀਕ ਸਭ ਭਾਕ ਪਾਕ ਮਿਟ ਗਈ ਲਰਨ ਅਭਿਲਾਖ ਲਾਖ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਭ ਸਿੰਘ ਲੋਥ ਕੋ ਲਿਆਏ ਜਾਏ ਗਨ ਤੀਸ ਬਤੀਸਨ ਪਾਏ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-32 ਲੱਭੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਸੀਗਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜੰਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੁੱਧਰੇ ਪੁਨ ਕੀ ਹੀਰ ਹੀਰਾ ਤੁਰਕਾਨ ਲੋਥ ਲੱਗ ਢੇਰ ਢੇਰ। ਹੱਥ ਬੁੱਧ ਰਿਪਨ ਕੀ ਹੇਰ ਹੇਰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਅਬ ਕਹਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 37 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। ਕਰਤ ਸ਼ੀਘਰ ਤਾਤਲ ਚੜੇ ਗੁਰ ਕੋ ਜਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ। ਅੱਧੇ ਕ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਕ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਕ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਾਇਲ ਪਿਓ ਹਟੇ ਗਿਰਨ ਗਿਰ ਰਾਜ। ਔਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਏ ਸੋ ਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਰੇ ਗਿਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਿਰਪਤ ਸਭ ਮੁਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਰ ਦਸਤ ਪੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਲਾਪੁਰ ਕੋ ਚੜ ਮਾਰਗ ਜੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਿਰੰਦ ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਪੂਰਬ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਨਰਸੀਦ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੰਨੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲਾਖੋ ਚੜੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕੜੇ। ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਚੜਿਓ ਖਵਾਜ ਮਰਦੂਦ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਕੋ ਨਿਕਟ ਚਾਹਤਰ। ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਭੇਜੇ ਆ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਰ ਪਹੁੰਚਤ ਮਰਿਓ ਸੈਨ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਪਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਜੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਪਾਪ ਮਿਟੀਜੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਊਗੀ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸੁਪਤ ਭਰੇ ਤਿਸ ਗੋਪ ਸਥਾਨ ਅਰ ਰੋਤੇ ਲਗ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕੇਵਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਆਲਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ। तीनों सिंह निकस जब गए दल ते दूर कोस जुग पए। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਛੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਲੇ ਸੀ, ਬੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਖਿੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖਿੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। लगे विचारन चल हम आए बिछड़े गुर जिन के संग ताए। ਔਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। क्या कर्तव्य अबे हम बने कित को गमने है इत सने। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? या संग सिमरी गुरबानी कड़निक सतम संग बखानी। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, इस तारे की सेध बयाने चलो गुरु मिल है किस थाने। ਆ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। मान सिंह तब चल तो चारे एमक पहुंचे माछी वारे। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। तारे सेध निहारत चलो पुर लग खोजत गुर संग मिलो। ਇਸ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਲੱਭਦੇ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। धर्म सिंह बोलियो मत तीर खोजत गमना इतो तीर। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ते वीर तीनों तब चाले मार्ग इतो फिरत संभाले। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। खोजत श्री सतगुर को जात इस विध बीती सकल ही रात। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। जबे समारो ते हो चंद प्रकाश मंद को जो। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, पूरब दिश मुख लाल दिखायो जर तुर कण को चहत कपायो। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ। तिमर तो पतरे होई गयो कुछ प्रकाश आकाशे पियो। ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। कमणत देखत पहुंचे ते वहा सुपत जगत पत प्रभ चिर जिवहा। ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਕੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਝ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व मैं गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार। हे संत है कै सदा संग तारा आधार। हे ठाकुर हूँ दास रो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान परोए। आए प्रभ शरनागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत होत निहाल। एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ।